아메리칸 라이프 영어 방송 시작합니다. 오늘은 bullet, 총알 있죠. 이제 영어로 하면 bullet, 총알, 총탄이라는 그 단어가 들어간 수거에 대해서 공부하고요. 이 표현은 많이 사용되는 표현입니다. 일상생활에서 많이 사용됩니다. silver bullet, silver bullet. silver bullet 하면은 말 그대로 은으로 만든 총알이죠. 근데 옛날에 그 미신 같은 게 있잖아요. 그때 이제 옛날에 초인적인 존재를 죽일 때는 이제 은으로 사용된 총알을 사용했다는 데서 유래해서 지금은 어렵고 잘 안 풀리는 문제를 기적같이 한 방에 이제 해결해주는 묘한 묘책, 특효약의 의미로 사용됩니다. 그리고 이 표현은 주의할 점은 주로 부정적인, 그러니까 부정문에서만 많이 사용합니다. 예문을 한번 들어볼게요. We have no silver bullet for this complicated problem. We have no silver bullet for this complicated problem. We have no silver bullet. 우리는 어떤 묘책이 없다, 묘안이 없다. For 뭐에 대해서 this complicated problem. 이렇게 복잡한 문제에 대해서. 그러니까 이 복잡한 문제에 대한 묘안이 없다. We have no silver bullet for this complicated problem. Technology is not a silver bullet. Technology is not a silver bullet. 여기서 technology 하면 기술, 과학 뭐 이런 거죠. Not a silver bullet. 어떤 해결책, 묘책이 그런 거죠. Technology is not a silver bullet. 기술, 과학이 어떤 해결책이 아니다. 해결 방안이 아니다. 이제 그런 의미로 쓰인 겁니다. There is no silver bullet that will solve the homelessness crisis in this country. There is no silver bullet that will solve the homelessness crisis in this country. No silver bullet 하니까 해결할 묘책이 없다. 근데 어떤 묘책이냐 하면 solve the homelessness crisis. 여기서 homelessness 하면 노숙자죠. crisis 위기. 그러니까 노숙자 위기를 solve 해결할 묘안이 없다. 그런 얘기죠. In this country, 이 나라에서. 이 나라에서 노숙자 위기를 해결할 묘안이 없습니다. There is no silver bullet that will solve the homelessness crisis in this country. 이제 silver bullet 하면 이제 잘 안 풀리는 그 힘든 어떤 문제를 그 해결하는 어떤 해결책, 묘한 뭐 기적 같은 그런 해결책을 뜻하는 거죠. 그래서 이제 그 유사한 단어를 소개합니다. 요술 지팡이라는 게 있죠. 그래서 그 지팡이를 휘두르면 자기가 하고 싶은 것을 할 수 있고 뭐 어떤 문제도 풀 수 있고 이제 그런 게 있죠. 그래서 우리가 그걸 영어로 magic wand랍니다. wand 하면 어떤 지팡이 뭐 그런 뜻이죠. 그래서 magic wand 하면 요술 지팡이. 그래서 요술 지팡이를 흔들다 할 때 우리가 wave a magic wand라고 합니다. 그것도 다른 말로 특효약, 만병통치약, 해결책 이런 뜻으로 panacea라는 단어가 있습니다. 그냥 참고로 알아두시면 됩니다. bullet이 들어간 또 하나의 표현을 소개합니다. 이 표현도 일상생활, 드라마, 방송에서 많이 사용되는 표현입니다. bite the bullet, bite the bullet. 이제 말 그대로 직역하면 bite 하면 물다 뭐 이렇게 그런 뜻이죠. 그러니까 bite the bullet 하면 총알을 물다, 입에 물고 있다 뭐 이런 뜻입니다. 꽉 누르면서 입에 물다 이런 뜻이죠. 그래서 옛날에 마취제가 발달되지 않은 시절에 마취약이 이제 없던 시절 아니면 발달되지 않은 시절에 치료를 할 때 이제 고통을 참게 하기 위해서 그 치료를 받는 사람한테 이제 나무가지나 총알 같은 것을 입에 물게 했습니다. 그래서 그 아픈 고통도 좀 참고 그 혀도 깨물지 않게 한 거죠. 거기서 유래해서 bite the bullet 하면 하고 싶지는 않은데 참고 하는 것. 그리고 내키진 않지만 참는 것. 뭐 이런 의미로 이제 뜻이 이제 발전했습니다. 예문을 들면요. I decided to bite the bullet and took a math class. I decided 하면 결심을 했다는 거죠. bite the bullet 하면은 내키지는 않지만 참기로 결심했다 그 뜻이죠. 그 다음에 took a math class.
take a class 하면요. 수업을 듣다. 근데 여기서는 과거니까 took이라는 단어를 썼고요. 수학 수업이라고 해서 math란 말을 써서 took a math class. 수학 수업을 들었다. I decided to bite the bullet and took a math class. 나는 내키진 않지만 힘들지만 참기로 결심했고 수학 수업을 들었다. You are just gonna have to bite the bullet and make the best of it. You are just gonna have to bite the bullet and make the best of it. 여기서 gonna라는 말은 going to의 이제 준말이죠. 근데 우리가 회화체에서는 이런 gonna라는 말을 씁니다. 문어체에서는 물론 going to라고 쓰지만 회화체에서는 그냥 going to를 gonna라고 씁니다. 그래서 you are just gonna have to 뭐뭐 해야만 할 거야. 이제 이런 그런 말이죠. bite the bullet. 어려운 것을 참아내다. 싫지만 참아야 한다. 그 뜻이고 make the best of it. make the best of it 하면요. it이라는 어떤 그런 상황에서 최대한을 뽑아낸다. 뽑아내서 나한테 유리하게 한다. 그런 뜻이죠. 그러니까 아무리 어려운 상황에 처하더라도 그 어려운 상황에서 나에게 유익이 될 수 있는 어떤 것을 얻으려고 노력한다. 그런 의미입니다. make the best of it. 근데 우리가 해석할 때 간단하게 유리하게 이용한다. 뭐 이런 식으로 해석합니다. You are just gonna have to bite the bullet and make the best of it. 넌 꼭 참고 해야 하고 그리고 그것을 최대한으로 너한테 유리하게 이용해야 한다. He bit the bullet and accepted what he knew had to be. He hit the bullet and accepted what he knew had to be. 여기서는 이제 bite the bullet 대신에 bit the bullet으로 썼습니다. 왜냐하면 그 bite의 과거 동사가 bit입니다. 그래서 he bit the bullet. 그는 내키진 않지만 참았고 accepted 받아들였다. What he knew had to be. 여기서 he knew는 그 중간에 들어간 문장입니다. 그래서 그가 알았던 뭘 알았냐면 what had to be. 필연적이라는 거죠. what had to be. 뭐뭐이어만 했던 것. 그거는 이제 필연적이라는 뜻입니다. 그래서 그가 알기에 필연적이라는 것을 받아들였다. 그러니까 피하지 않았다는 거죠. 내키진 않았지만 그는 내키진 않지만 참았고 그가 알기에 필연적이라는 것을 받아들였다. He bit the bullet and accepted what he knew had to be. He hit the bullet and accepted what he knew had to be. John is miserable in a stressful situation, but Mark bites the bullet and tries to make the best of it. 여기서 miserable 하면요, 어떤 처량한, 불행한, 비참한, 절망적인 어떤 그런 의미고요. In a stressful situation, stressful 하면 스트레스가 많은 상황에서 John은 절망적이었고, but Mark bites the bullet. 마크는 내키지는 않지만 어려웠지만 참았다. And try to make the best of it. 그리고 그것을 최대한 자기한테 유리하게 이용했다. 네, 그런 뜻입니다. John is miserable in a stressful situation, but Mark bites the bullet and try to make the best of it. John은 스트레스가 많은 상황에서 절망적인데 마크는 꼭 참고 그 상황을 최대한 잘 이용하려 한다. 오늘은요, 분릿, 총알이란 말이 들어간 표현을 공부했고요. 이 두 표현은 아주 일상생활에서 많이 사용되는 표현입니다. 결코 생소한 표현이 아니니까 잘 기억해 두셨다가 일상 대화에서 이런 표현이 나오면 잘 이해하시고 문맥도 잘 파악하시기 바랍니다. 오늘은 여기서 방송 마칩니다.